ناخذ واحد الريزو اللي كيتكون من جوج ديال لي فيكتور كيلكونك كما كانوا et faisons un angle gamma égale à pi sur 2. Donc كما كتشوفوا l'angle gamma égale à pi sur 2. La maille formée est un rectangle. Donc la maille formée هي مستطيل. Si on ajoute au centre de chaque rectangle un autre nœud, on obtient une maille double. C'est une maille centrée. شنو المعنى ديال هذا الشيء؟ قالك سيدي الا خدينا دونك كما كتلاحظوا عندنا هنايا اون ماي الا زدنا واحد البوان هنايا واحد نو واحد العقده في السونتر ديال هاد لا ماي وفي السونتر ديال هاد لا ماي انسي دو سويت غنلقاو بحال هاد الشكل فوالا. دونك غنلقاو اون ماي دوبل. دونك عندنا هنايا 4 فوا ان كار بلس 1 ايكال 2. منين جابوا هاد 4 ومنين جابوا هاد ان كار؟ دونك كما كتلاحظوا هنايا عندنا اون ماي rectangle. دونك كل اكستريميتي ديال هاد لا ماي عندنا واحد النو. هاد النو هادي هاد العقده الى لاحظتوا مزيان ماشي غير ديال هاد المستطيل بوحدو، هاد العقده ديال هاد المستطيل وديال هاد المستطيل وديال هاد المستطيل. دونك هاد النو هادي كيشتركوا فيها 4 ديال المستطيلات. من هنا من جات هاد 4 داكوغ. دونك s'il vous plaît. دونك كل مستطيل شحال كياخد من هاد العقده هادي؟ كياخد لو 1 كار، كياخد الربع. دونك الا لاحظتوا عندنا عقده هنا كيشتركوا فيها 4 وعقده كيشتركوا فيها 4 وعقده كيشتركوا فيها 4، يعني الربع زائد الربع يساوي النصف زائد الربع زائد الربع يساوي 1. دونك هي دونك 4. دونك هاد ال4 هادي هي لو نومبر ديال العقد اللي كاينين في المستطيل، وهاد ان كار هي كتسمى لو طو دو بارتيسيباسيون، نسبة المساهمة. بحال قلتو كاينه واحد الخبزة هنا كياكلوا فيها 4 ديال الناس. دونك 1 2 3 4. دونك هذا كياخد منها غير جوستومون لو 1 سولمون لو 1 كار داكوغ، وكياخد الربع من هذه والربع من هذه والربع من هذه. 4 في 1 على 4 كتساوي 1 زائد وحده كياخدها كامله هي هاد لو 1 هذا. دونك او توتال سي 2. و بويسك عندنا لو نومبر دو موتيف بار ماي، لو نومبر دي نو بار ماي ايغال ا 2 كتسمى اون ماي دوبل داكوغ. دونك دوبل سيتادير المجموع ديال لي نو فيها ايغال ا 2. Donc, ce nouveau réseau de points peut être défini à partir d'une maille losange. ممكن أيضا نعرفوه بune maille losange كما كتشوفوا هذه مثلا primitive, c'est-à-dire 4 fois 1 quart égale à 1. Donc كما كتلاحظوا la même chose ici. Donc عندنا هذه العقدة هذه شحال كيشترك فيها من losange؟ كيشتركوا فيها 4، هذه كيشتركوا فيها 4 وهذه 4. Donc 4 fois 1 quart c'est 1. Donc, en général, on prend la maille double rectangulaire car avec ses angles droits, elle fait mieux apparaître les éléments de symétrie. Donc, عامة كناخدو هاد la maille rectangle لأنه سهلة باش تبان سهل يبان فيها les éléments de symétrie. Dans le cas particulier où l'angle entre les deux vecteurs est égal à 2π sur 3, égal à 2π sur 3, par exemple, là. Donc, l'angle ici égale à 2π sur 3. On garde la maille losange car il apparaît un axe d'ordre 6. Voilà, donc, كما كتلاحظوا هنايا عندنا un axe d'ordre 6. Donc, هي point, voilà. دونك الى لاحظتوا المحور العمودي على هاد لا ماي كيدوروا به شحال من نو. دونك 1 2 3 4 5 6. Dans ce cas particulier, cette maille met plus en évidence les éléments de symétrie du réseau car la maille du système rectangulaire que la maille du système rectangulaire centré. Donc الى لاحظنا la maille de système rectangulaire centré شحال فيها من éléments de symétrie؟ 1 2 3 4. Par contre ici il y a 6 éléments de symétrie.
كل مستقيم كيدوز من جوج ديال العقد est une rangée. Il contient une infinité de nœuds. كيضم مجموعة من العقد. Elle fait partie d'un ensemble de rangées parallèles كينتمي واحد المجموعة ديال المستقيمات متوازية فيما بينها و équidistante يعني كتفصلها نفس المسافة qui passe par tous les nœuds du réseau. Aucune rangée de cet ensemble n'est vide. ما يمكنش نلقاو واحد المستقيم اللي ما كيقطع حتى عقدة. Exemple. Voilà كنلاحظوا هنا une famille des rangées. D'accord? Les rangées كيتسموا des rangées réticulaires parallèles entre eux, توازيين, voilà. Et équidistantes, يعني كتفصلهم نفس المسافة. Donc équidistante, يعني cette distance égale à cette distance égale à cette distance. هذه هي équidistante. Voilà. À toute rangée correspond une rangée particulière qui passe par l'origine. Par exemple, à la famille des rangées, on a une rangée qui passe particulière, qui passe par l'origine. Donc, on et par un nœud extrémité du vecteur. Ah, il y a des nœuds, l'extrémité de le vecteur résultante. Donc, voilà. Donc, il y a nœud de l'extrémité, ou il y a la vecteur R. D'accord? Donc, R égale UA plus VB avec U et V premier entre eux. Dans ce cas, combien? À quoi est égal U et à quoi est égal V? Donc, tout simplement, les coordonnées de cette nœud, شحال هما par rapport à A ou شحال هما par rapport à B, c'est 1 par rapport à A et 1 par rapport à B. Donc, c'est une famille des rangées réticulaires 1, 1. Donc, U égale 1 et V égale 1. Et qui est l'un des deux premiers nœuds de la rangée à partir de l'origine. أول نقطة كيقطعها المستقيم بعد l'origine هي هذه. On notera la famille de rangées UV. Donc c'est la famille de rangées 1, 1. La même chose pour tous les autres rangées. نشوفوا autre exemple. Donc عندنا هنايا une famille des rangées réticulaires. Donc غنشوفوا la rangée qui passe par l'origine. شوفوا النقطة الأولى اللي كيقطعها شكون هي. Voilà, donc la rangée هذا il passe par, donc déjà خدمنا على هذا. نشوفوا دابا هاد la rangée. Voilà, donc il passe par l'origine. Le premier nœud شكون هما les coordonnées ديالها. Voilà, إذا درنا الإسقاط على A غنلقاو 1 وإلا درنا الإسقاط على B غنلقاو جوج. Donc les coordonnées ديال هاد la famille des rangées réticulaires. Donc U égale combien? Donc U égale 1 par rapport à A et B égale 2. Donc هاد la famille des rangées كاملين عندهم 2 1 1 2. نشوفوا une autre famille des rangées réticulaires. Voilà. Donc, la famille, donc équidistante et parallèle entre eux. Donc, il y a l'infinité de les rangées qui séparent هادو كاملين. Donc, كنلاحظوا أن هاد la rangée هذا غادي في نفس الاتجاه ديال هادو متوازي معاهم. Donc, كينتمي لهاد la famille. شكون هما لي كوردوني ديالو؟ نحددوا له U مع V. Donc, tout simplement أول نقطة كيقطعها من بعد أصل المعلم هي هذه. الإسقاط على محور B شنو كيعطينا؟ فوالا دونك عندنا 1 2 et 3. والإسقاط على المحور A كيعطينا شحال؟ فوالا دونك هاد الشيء سي موان 1. دونك هاد لا فامي دي رونجي شنو عندها؟ عندها موان 1 بارابور à A وعندها 3 بارابور à B. Voilà, donc moins 1, 3, 1, 2 et 1, 1. La séance prochaine, on va voir les réseaux 3-dimensionnels. Merci de votre attention et bon courage à tous. Dans les vidéos اللي فاتوا تعرفنا على les rangées 3-dimensionnelles ou 2-dimensionnelles. D'abord, نشوفوا les plans.
شنو هو الفرق بين لا رونجي و لو بلون؟ لا رونجي كيدوز من جوج ديال النقاط، لو بلون كيدوز بار 3 بوين non collinéaires ما جايينش في لا ميم ليني، دونك كيتسمى un plan réticulaire. Elle contient une infinité de nœuds qui forment un réseau bidimensionnel. Elle fait partie d'un ensemble de plans parallèles équidistants qui passent par tous les nœuds du réseau, aucun plan n'étant vide. Presque la même définition de la rangée, la seule différence c'est au niveau de la troisième point. Et elle est le plan. Les plans successifs, coupent chacun des axes en des points équidistants. D'accord? Donc il y a trois plans. Donc c'est on a trois plans qui me le plan 1, le plan 2, le plan 3. C'est une famille de plans réticulaires équidistants. المسافة اللي كتفصل هذا لو بلون على هذا البلون هي نفس المسافة اللي كتفصل هذا لو بلون على هذا لو بلون. Un de ces plans passe par l'origine, اللي هو هذا. Voilà. Un autre par l'extrémité de A, اللي هو هذا كيدوز من l'extrémité de A. Entre ces deux plans s'intercale un certain nombre de plans, ici un seul, اللي هو هذا الوسطاني. Équidistante, déjà, qui découpe A, donc A, en un nombre entier de segments égaux. Donc il a le plan l'ostani, قسمنا المسافة A على جوج ديال القطع متساوية. AA sur H avec H est un entier. دونك في هذه الحالة اللي نفرض أن هذا كيقطعهم في الوسط، دونك بويسك هو يقسمهم على جوج، دونك هنا 1 هنا 1، دونك دون سو كا combien égale à quoi est égal H. Donc قسمها على جوج، donc H égale à 2. Choisissons parmi ces plans le plan le plus proche de l'origine, voilà, et qui coupe donc A à une distance A sur H, voilà. Ce plan coupe B, voilà, donc là elle coupe A à une distance A sur H, donc là c'est A sur H. Ce plan coupe B en un point situé à la distance B sur K. Donc voilà, il a le plan, غتلاحظوا كيقطع B 1. D'accord? Et c'est en un point situé à la distance C sur L avec A, K et L des entiers. Donc, il a le plan ne coupe jamais l'axe C. Donc, il est parallèle avec lui. Et dans ce cas-là, L est égal à 0. Donc, هادشي كله غنتعرفوا عليه من بعد. فيما يخص الجديد عندنا H avec K avec L qui sont les indices de Miller. Donc les plans 3D, pour trouver rapidement les indices d'une famille de plans réticulaires à partir d'un plan, il faut considérer qu'une famille de plans est définie par trois entiers, H, K et L, appelés indices de Miller, que ces indices H, K, L sont proportionnels aux inverses des longueurs, qui sont les inverses des longueurs interceptées sur chaque axe par ce plan. باش تفهموا هاد القضيه مزيان غتتبعوا معايا في هذا المثال. دونك عندنا واحد لو بلان A B C. Il coupe l'axe A OA. La distance OA égale à la distance A divisée par 2. Donc OA كتساوي la moitié de la distance A. Pour la distance OB égale à 1B. Donc ce plan, elle coupe l'axe B en 1. Et pour C, elle coupe l'axe C en 3 quarts. C'est-à-dire que la distance OC égale 3 quarts de la distance C. Donc OA égale 1 demi A. Ceci implique que H
est presque égal à 2, est proportionnel à 2, K est proportionnel à 1, et 1 est L proportionnel à 4 tiers. Et puisque les indices demi-laires HKL sont des entiers, il faut multiplier tous ces nombres par 3 afin de trouver des nombres entiers. Donc c'est 4 tiers multiplié par 3, c'est combien? C'est 4. 1 multiplié par 3, c'est 3. Et 2 multiplié par 3, c'est 6. Et donc, les indices demi-laires HKL, donc H égale 6, K égale 3 et L égale 4. Quelques exemples pour fixer les idées concernant les plans réticulaires 3-dimensionnels. Donc ici, nous avons un plan qui coupe l'axe DA en 1, parallèle avec l'axe DB et parallèle avec l'axe DC, et par conséquent, nous aurons 1, 0, 0. Donc les 0 signifient que le plan est parallèle. Donc ici, le 0 dans l'axe des Y, c'est-à-dire B, c'est-à-dire que ce plan est parallèle. Il ne coupe jamais cet axe. Ici, nous avons un plan qui coupe l'axe des Z en 1, parallèle avec l'axe des X et parallèle avec l'axe des Y, et donc c'est 0, 0, 1. Ici, nous avons un plan qui est parallèle, comme vous voyez, parallèle avec l'axe des X, et donc c'est 0, coupe l'axe des Y en 1 et l'axe des Z en 1, donc c'est 0, 1, 1. Ici, nous avons un plan qui coupe l'axe, donc il est parallèle avec l'axe des Y, comme vous voyez. Elle coupe l'axe des X en 1 et coupe l'axe des Z en 1. Et donc c'est 1, 0, 1. Ce plan-là, elle coupe l'axe des X en 1, des Y en 1, donc l'axe des X en 1, des Y en 1 et des Z en 1, donc c'est 1, 1, 1. Passons maintenant à ce plan-là, elle coupe l'axe des X en 1 demi. Il faut mettre l'inverse, d'accord? L'inverse de 1 demi, c'est 2, d'accord? Parce que ici, c'est l'inverse de plus l'infini. Donc 1 sur l'infini égale à 0. Donc parallèle, c'est-à-dire plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. La même chose ici, il coupe l'axe des Z en 1. 1 sur 1, c'est 1. Mais il est parallèle avec l'axe des Y. Parallèle, c'est-à-dire plus l'infini. 1 sur plus l'infini égale à 0. Passons maintenant au dernier exemple. Donc, il coupe l'axe des X en 1 demi. L'inverse de 1 demi, c'est 2. Elle coupe l'axe des Y en 1 demi. L'inverse de 1 demi, c'est 2. Mais elle coupe l'axe des Z en 1. L'inverse de 1, c'est 1. Merci de votre attention et bon courage à tous.